یہ کہاں ونی جال سازی کہاں ونی پھند بازی یہ چھنہ چلان چلان یہ چھنہ چلان کی یا رب کر تہ کر بوز رب سی تامت سورے نماز سورے انتظام سورے آسان رب سی کیا آسان یہ بیما ون کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں؟ دایتاجی مسجد سے اچھا تو مرکز جمعہ اکوئی باقی کس مشین جمعہ لا ہم رمضان میں ہیں اور جشن رمضان کے ایک اور شمارے میں اب تمام ناظرین کا استقبال۔ جشن رمضان کے آج کے شمارے میں میں شاداب گیلانی اور میرے ساتھی شعیب وانی اور مشتاق الاسلام آپ پہنچے ہیں سوئیبک۔ سوئیبک بڈگام ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور کئی ساری چیزوں کے لیے مشہور ہے، لیکن یہاں کے رہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سب سے مشہور اور مقبول چیز یہاں کا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں ہر گھر سے ہر ایک فرد پڑھا لکھا نکلتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر سوئیبک کی بات کریں تو ہاکرسر ویٹ لینڈ جسے آپ HMT میں دیکھتے ہیں اس کا دوسرا حصہ سوئیبک کے ساتھ جا ملتا ہے۔ کچھ آستان عالیہ، کچھ خوبصورت مساجد اور سب سے خوبصورت یہاں کی جامع مسجد ہے، اس کے ساتھ کئی سارے دارالعلوم ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے خوبصورت چیز جو سوئیبک میں ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ چنار کے پیڑ۔ دنیا کے تمام مذاہب میں زیارت کا تصور ہے۔ یہودیوں کے ہاں 3 زیارتوں کا تصور تھا: پیساخ اپنے قوم کے مصر سے باہر آنے کی یاد میں، شووت تورات نازل ہونے کی یاد میں، اور سقوط اس سفر کی یاد میں جب بنی اسرائیل ایک لمبے سفر پر تھے۔ یہودی یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی زیارت کو جاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد ان زیارتوں میں کافی تبدیلی آئی، لیکن یہودی اب بھی اس کی مغربی دیوار کی زیارت کو اکثر جاتے ہیں، جسے دنیا دیوار گریا کے نام سے جانتی ہے۔ عیسائیوں میں زیارت کا کوئی الوہی حکم نہیں تھا، اور عیسائیت کے عروج کے ساتھ ساتھ یہ لوگ عیسائیت کی ثقافتی تحریک میں اہم مقامات کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اس میں یروشلم، بیت لحم اور روم، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ساری اور جگہیں ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن جہاں دوسرے اہل کتاب میں زیارتیں زیادہ تر عقیدت اور روحانی تجربے کا حصہ ہوتی ہے، اسلام میں حج جو سب سے بڑی زیارت ہے ایک مکمل عبادت اور فرض ہے ان لوگوں پر جو جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج کعبہ کے طواف پر مبنی ہے، اور یہ سلسلہ تب سے جاری ہے جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور جو لوگ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتے وہ سال کے کسی بھی وقت میں عمرہ کا سفر کرتے ہیں۔ جشن رمضان کے اس شمارے میں میرے وارڈروب کا خیال رکھا ہے رائل کنسرٹ میں، اور یہ شمارہ آپ تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا ہے سٹار نائٹ ریسٹورنٹ ریزورٹ، خیبر سیمنٹ، جام کیش ویکلیز، الوہا جین کے، فارچون ریزورٹ اور کمل فوڈز اینڈ اسپائسز نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد افضل ڈار۔ افضل صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ بس ڈرائیور ہوں۔ اچھا، ڈرائیور چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کیا خاص چھو کران تو یتھ ریتس مز تہذ کام تہ تھوڑا مشکل پہمت پکن چھ آسان دہس راتس تو کیا چھو کران یتھ ریتس مز خاص؟ بس حظ خاص چھنہٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ تہٕ کٲم چھِ مطلب
वन थोड़ा बंद रूद मौसम खराब इन वाले दोन मज हेम चलित तो पत् इंशाल्लाह रोजान बे रोजदार तो इंशाल्लाह अम ब्रोह कुन रोजो रोजदार इंशाल्लाह ताला। सवाल वारिया सहल, हज किस महीने में अदा किया जाता है? हज किस महीने में? दूसरे इस पे रोजदरी रमजानस मज तिथ पे हज कत रेतस मज सवाल तो दिमो सवाल जरूर इंशाल्लाह। बह दिमो तुम ऑप्शन यह सहल ना तो जरा कन्फ्यूजन मज कंसे रमजान, रजब, शाबान या जिलहज? जिलहज। रमजान में तो रोजे होते हैं, जिलहज, रजब या शाबान? जिलहज। तो वनु जिलहज पक्का लॉक कर दे? जिलहज बिल्कुल दुरुस्त जवाब। यम सन स्पॉन्सर कवल फूड्स एंड स्पाइसेस तीन तरफ तो खतरा। हज मक्का में होता है और ये मुकद्दस महीने जुल्हिज्जा में अदा किया जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर का 12वां महीना है। मे नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। रोजान बह सोईबगस अंदर ये कुछ रोजन वोल त सोईबगस वन सोईबुग ये खास कर सोईबुग क्या वन ये पत्की होकत सर ये आब तथ वन बुक अम किन वन सोईबुग ये जन पत किन पे तथ वन हेर बुक। तो अम किन सोईबुग मशहूर यमिस न कुछ जाए पनाह मिले तमिस मिलान सोईबुगस अंदर। अम खतर रूद तैयार अमन खतर और येटुक दिन वल तैयार अम खतर कह रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस अगर बाकी जान तो स्मार्ट गाड़ी त्रो कम से कम ये एरिया से त्रो ये इलाक वडवन पे अलाव चौश रुश राजमन इलाक आदत तकरीबन 50 गांव। आज किस वक्त मज नौजवान शुर तम गलत कामें कुन लगे नशा फोन ज्यादा चलावान खास कर खास कर वन बह पन्निस यथ इलाकस मज सोईबुग वडवन दहरम यथ मज गछ तकरीबन नजर सह आश कह इका दुका हेक बह वन कह मगर यह बाकी इलाकन तथ मज कह यह मलिस माज गो क्रॉसिंग कर गर बिल्कुल अमिस मलिस माज गो सबक बचस गर तला गोबना से गोख कोत अमिस हालत गर वुन तेले गि कंट्रोल। बिल्कुल सही तो करो वारा खूबसूरत कत तो बह कर पन्निस टीमस गुजारिश तो खतर तोहफा यम सन स्पॉन्सर स्टार नाइट्स रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स गांधरबल तिहंद तरफ तोहफा। क्या नाम है आपका? फ़हीमुल इस्लाम। फ़हीम क्या करते हो आप? मैं पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट। किस क्लास में? 8th क्लास में। माशाल्लाह। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो रोज़े से हैं आप? जी। चलें तो सवाल है हज के रिलेटेड। आपको पता है हमारे 5 फ़राइज़ हैं हम पे जो हमें पूरे करने हैं, 5 बेसिक रुकन हैं हमारे और उनमें से एक सबसे आखिर में हज है। तो आप बता सकते हैं कि हज किस शख्स पे फ़र्ज़ है? पहला तो वो मुसलमान होना चाहिए। अच्छा मुसलमान पे फ़र्ज़ है बिल्कुल। और मुसलमान में क्या होना चाहिए उसमें खास? वो माल होना चाहिए उसके पास, मालदार सेहतमंद होना चाहिए बिल्कुल और वो बालिग होना चाहिए। जवाब भी सही दिया तो अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा इनके लिए एक तोहफा लेके आए। ये हमारे स्पॉन्सर है अलोहा J&K। अलोहा J&K की तरफ से आपके लिए एक तोहफा। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान सबके लिए फर्ज है, लेकिन ज़कात और हज सिर्फ उन ईमान वालों पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हैं। इस वक्त हम सोईबुग की तारीखी जामिया मस्जिद के पास मौजूद है। ये यहाँ की मरकज़ी जामिया मस्जिद है।
यहाँ के लोगों का कहना है कि ये काफ़ी कदीम है, लेकिन कुछ वक्त पहले इसे शहीद किया गया था और एक बार फिर से बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया गया। आप देख सकते हैं कि मस्जिद कितनी खूबसूरत है। 3 मंजिला ये जो मस्जिद है, इसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग एक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ इसका एक बड़ा खूबसूरत सहन है। Daytaji masjid seydi. अच्छा, To ak merkezi Cuma şu akoy. बाकी कैसे मशीन जुमा से? La. Cuma şaşı kaskar sayıbık merkez yusuf sayıbık çoğukçu yatması Cuma akoy paranız. Ha. Yeşu var ya borbar खास gam. क्या चाहिए याद गाँव में क्या बे खास? Yatması sarı kodum boni. बोइनी। Ha. Sayıbık mas sarı kod boni beşu hakkını sobun asiyatat darbara. अच्छा। Tat pertisi ak boni sosu बचपन पे वो बचपन पे सो वुचान तो पे अच्छा। तो अत कमर बे सैयद सोब अस्तान शरीफ अच्छा। तो यम बड़ जियारत सैबुगस सही। तो बे अमन पसंद गाँव ये अमन कश्मीर जामिया बनोमुत यह बनोमुत सैबुगा लोगो पन्निस लागतस पे बिल्कुल। ये नबर कश्मीर गुन गाँवस मज द्रामत रपये दह सोम्बर क्या त्रम नाम त्रावन कुन जाए यह कोर तोर यह गरीब आवाम सैबुगा मगर सैलम कर सैबुग अवाम ने। जहाँ तक इसकी डेवलपमेंट का ताल्लुक है, चाहे एलजी गवर्नमेंट थी या अब ये फारूक साहब की गवर्नमेंट है या उमर साहब की गवर्नमेंट है, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तवज्जो नहीं इसकी खास मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। ये आपने बोला यहाँ क्या है, कुछ चीज़ ये क्या खास सारे खुद बोर्ड चीज़ जब मैं मस्जिद रहता हूँ ये मजहबी ये कि ये 1 किलोमीटर दूर होकर सर बंड बंड अपार जमीन यह मिल्कियत कागजी सोन अफसोस कत सन गवर्नमेंट दिवान अत लगा थ्रू योर चैनल उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक तुम ये ब्रो ये तुंद ती नीतो तुम यह सोन कागजी तो बहरहाल बह कर तुंद शुक्र गुजार तुम वन रुस्त तो अस करो कत तुंद वारिया शुक्र गुजार यह कत वात तो अगर दाद रसी ग अगर यह मसला हल ग ये दिमो तुम। वालेकुम सलाम। हजरत तो क्या नाम? अब्दुल मजीद साहब क्या करान? बस सोमो चलावा तो साहिबगस में सोमो चलावा ये बसान क्या खास इलाकस में क्या खास तुथ बाकी जायन क्या बसान ये एजुकेशन बे नंबल अच्छा सह कुन जाए नंबल बे होकर सर्च ये क्या 1 किलोमीटर मगर तो वो गो चीज एजुकेशन जरूरी इलम ये स्कूल ये लगभग मशीद 45 अच्छा सैबुकस हस्पताल ना बस एजुकेशन हस्पताल पाई 45 मशीद ये लगभग 50 स्कूल अच्छा लक्टो बड़ो प्राइवेट 50 स्कूल इलमिच कत करो इल्म सवाल जवाब दितु सन स्पॉन्सर सहल तो आसान हज फर्ज अकिस इंसान तमिक जिक्र कत सूरतस मज कुरानस मज आमुत सह कुछ सूर यथ मज हजुक जिक्र कुरानस मज आमुत क्या बासान हज का जिक्र कुरान में किस सूरे में आया है ये सवाल अगर तो वो बह ऑप्शन दे मगर सोचू अच्छा अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो इनकी मदद कर सकते हैं। ऑप्शन सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह बकरा या सूरह फातिह। सूरह नास वुचू सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फातिह ते सूरह बकरा सारे तो बोर्ड सूरह सूरह बकरा तो करो जरा मदद
Kendi yeşil çalan at geç. Sure Bakra şu te bana. सूर्य बकरा Sure Bakra. Sure Bakra बिल्कुल दुरुस्त जवाब है. मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए गिफ्ट लेके आए. इमची सैन स्पॉन्सर जैम कैश वीकलीज प्राइवेट लिमिटेड. तीन तरफ तो खत रख दो. हज का जिक्र सूरह अल बकरा की आयत 196 से 203 तक किया गया है। यह आयत हज के अहकाम, उसके फ़राइज़ और अदायगी के तरीके को वाज़ेह करती है। इस वक्त हम दारुल उलूम हकानिया सोयबुग में मौजूद हैं, जो दीन की खिदमत पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से करती आ रही है और कई जो बच्चे हैं यहाँ दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में अभी भी इस वक्त यहाँ बच्चे मौजूद हैं और दीन की तालीम हासिल करते आ रहे हैं। तमन्ना या रसूल अल्लाह तमन्ना या रसूल अल्लाह बवत रई चश्म दुन पा दन हमना या रसूल अल्लाह यर्जी सन बोजुना शबाख सा निरोजुना यर्जी सन बोजुना शबाख सा निरोजुना पनुन इमदाद सोजू ना बनाया रसूल अल्लाह नाया रसूल अल्लाह हम नाया रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत अंदाज़ और बहुत ही खूबसूरत कलाम। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए तोहफ़ा लाएं, क्योंकि ये तोहफ़े के हकदार हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा। कई सारे बच्चे, जैसा मैं कहता रहता हूँ कि पढ़ाई के लिए कई जगहों पे जाते रहते हैं, तो जहाँ कहीं भी आपको कोई बेहतर इदारा लगे उसके लिए उनकी मदद ज़रूर किया कीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। रात का वक्त था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था, वो जब भी तहज्जुद के लिए खड़ा होते थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत उम्मत की माँ को कहते थे, ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, ये तुम्हारा हक़ है, तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा से इजाज़त तलब पहले करते थे। एक रात ऐसा हुआ, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से इजाज़त तलब नहीं किया, बल्कि वो हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा घबराई और अपनी जगह सोचने लगी कि जब भी आका तहज्जुद के लिए खड़े होते थे तो पहले हमसे इजाज़त तलब करते थे, हमें पूछते थे, ए हज़रत अबू बकर की सिद्दीक़ की बेटी, आप मुझे इजाज़त दो क्योंकि हक़ आपका है। पर आज ऐसा नहीं हुआ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैं बाहर गई, मैंने सोचा मैं देखूं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ है। मैं बाहर जब गई, मैं देख रहा हूँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप यहाँ? तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन? मैंने फरमाया आयशा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कौन? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि मैं परेशान हो गई, इससे पहले मैंने ऐसा जुमला कभी ना सुना था। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा अर्ज़ करी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी ज़ौजा
मैं आपकी अहलिया। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन ज़ौजा? फरमाती मैंने फरमाया ए मेरे आका, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी जो सबसे अजीज़ है हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। तो आका फरमाते ए आयशा ये अबू बकर कौन है? तो आयशा तो सिद्दीक़ा फरमाती मैं परेशान हो गई और गमगीन हो गई। कुछ देर हुई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाया। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते ए आयशा ये जो वक्त होता है ये मुझे रब के साथ मिलने का वक्त होता है। ए आयशा इस वक्त में किसी फरिश्ते को भी हम दोनों के दरमियान आने की इजाज़त नहीं होती, तो आपकी तो बात ही नहीं है। तो उम्मत को इस चीज़ से दरस ये मिलता है कि अपने एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक वक्त कम से कम ऐसा निकालना चाहिए जिस वक्त उसको अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो, जो ये सिर्फ सर्फ करे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। तो मैं ये समझता हूँ यही वो अज़मत वाला महीना, यही वो शान वाला महीना। शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरती से इस पूरी बात को समेटा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरी टीम आपके लिए एक तोहफ़ा लाए। ये हमारे एक स्पॉन्सर हैं रॉयल कंसेप्ट, जो इस प्रोग्राम में हमारे वार्डरोब का ख्याल रखते हैं। तो रॉयल कंसेप्ट की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत तो क्या चुना? मैं नाम मोहम्मद इसाक वानी। इसाक साहब आज माह रमज़ान माह मुबारक रेह चलान तो क्या खास यह अल्लाह ताला बना अकिस बंदस अकिस मुसलमानस करने खतर यत मज इंसान अगर 1 रुपये दी खुदा वत खतर खैरात अमिस 200 रुपये 200 गन सवाबत मिलान। अगर यह फ़र्ज नमाज पर 200 फ़र्ज नमाज वसान नख अमिस यह तकवुक रेत अकिस मुसलमानस खास कर कि फ़र्ज कि मुसलमान गई तकवा पसंद इंसान। तो वन कर रोज़न मुतलिक कत प्रोग्रामस में सवाल जवाब सवाल पृछो अगर तुम सही जवाब दियो तो सन स्पॉन्सर तुंद तरफ तोहफे खुदा ताला फजल से करो कोशिश कि जवाब दिन हजस गसान तत तवाफ जरूरी पे गसान मिना तो अरफात। मिना तो अरफातस दरमियान जाय ये जमा करान लक्चे लक्चे कन शैतानस लगाने खतर। क्या तुम हेकु वनित सो जाय कस वो कौन सी जगह है जहाँ शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा की जाती हैं? शायद मुज़दलिफ़ा। 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 तुहन जवाब छ बिल्कुल दुरुस्त। यम छ फॉर्चून रिजॉर्ट्स, यम छ सन स्पॉन्सर तिहंद तरफ तो खतर अख तोहफा। मुज़दलिफ़ा वो जगह है जहां हाजी अरफात से वापसी पर रुकते हैं और मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करते हैं। और यहाँ रमियल जमात शैतान को कंकरियां मारने के लिए कंकरियां जमा की जाती हैं। क्या नाम है भैया? बिलाल अहमद शाह। भैया साहब क्या काम करते हैं? ड्राइवर। अच्छा, आप भी गाड़ी चलाते हैं माशाल्लाह। अभी माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, क्या खास शुक्र है यात्रा करान नमाज पढ़ान? हाँ बिल्कुल। रोज़ थवा माह रमज़ान मुश्किल चा गसान गाड़ी चलावन यथ रेतस मज सुबह से सुले नेरुन शाम से तीर युन थोड़ा गसान मुश्किल ये सेरी बना कि तुम वारिया असल तिलावत करान गोर बोझो तेल सुई पत पुछो तो अख सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अब इनसे एक सवाल करते हैं और अगर ये सही जवाब इंशाल्लाह देंगे तो उसके बाद एक तोहफ़ा इनके लिए। हज से रिलेटेड ये सवाल थे कि आयाम हज कब मुकम्मल होता है? इस आयाम हज सु कर मुकम्मल गसान क्या बसान इत पे माह रमज़ान मुकम्मल गसान ये ईद उल फितर शवालुक चांद वुचान तो वन रोजदारी मकले माह रमज़ान मकलो तिथे पे आयाम हज कर मुकम्मल गसान? ईद उल ज़ुहा। ईद उल ज़ुहा पक्का? हाँ। लॉक कर दें?
انہوں نے کہا کہ ایام حج یعنی حج مکمل تب ہوتا ہے جب عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جسے ہم کشمیری میں یاتھ بڑی عید سے ونان بڑی عید کہتے ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ یہ خیبر ہمارے سپانسر ہیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے خیبر سیمنٹ، ان کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ۔ ایام حج ان ایام کو کہتے ہیں جب حاجی منی، عرفات اور مزدلفہ جاتے ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کے مہینے ذی الحج میں ایام حج شروع ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ، جسے عام زبان میں بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، تک جاری رہتے ہیں۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں۔ دیکھیے قرآن اور سائنس پر مبنی یہ سیگمنٹ۔ دنیا کے وجود سے زمین کی بلندیوں پر سورج اور چاند روشن ہے۔ نظام شمسی کے یہ دو اہم آسمانی تخلیقات دن اور رات، مہینوں اور سالوں کے الٹ پھیر کے ذمہ دار ہیں۔ سورج دہکتا ہے تو دن ہے، چاند چمکتا ہے تو رات ہے۔ شاید ان کی اس غیر معمولی ایکٹیویٹی کی بدولت دنیا میں گزری بہت ساری قومیں کارساز کائنات کے ان دو اجرام فلکی کو معبود سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے۔ چاند اور سورج دو الگ مداروں اور محوروں پر متحرک ہیں، لیکن ان دو کے بیچ میں آخر فرق کیا ہے؟ مختلف اقوام کے معتبر عالموں میں اس بارے میں ہمیشہ سے ایک اختلاف تھا، لیکن بعض عالم کسی حد تک اس نقطے کے نزدیک تھے کہ چاند اور سورج معلق نہیں، متحرک ہے، اور ان دونوں کے چمک دمک میں کافی فرق ہے۔ ان اجرام فلکی کے حوالے سے قرآن نے پردہ اٹھایا۔ قرآن میں سورج کا تذکرہ 33 بار ہوا ہے اور چاند کا 27 بار۔ سورہ فرقان کی 61ویں آیت میں اللہ نے اپنی ذات کی بابرکتی بتلاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آسمانوں میں برج بنائے، سمائی کروں کی وسیع منزلیں بنائیں، اس میں چراغ بنائے اور چمکنے والا چاند۔ سورہ یونس کی 5ویں آیت میں فرمایا کہ انہوں نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ انسان سالوں کی گنتی اور حساب جان لے۔ قرآن نے سورج کو ایک مشعل اور جلتا ہوا چراغ کہا ہے، لیکن چاند کو نور اور روشنی دینے کا ایک سیارہ۔ حالانکہ انسان کو اس بات کا تھوڑا سا علم پہلے ہی تھا کہ سورج کے مقابلے میں چاند محض روشنی ماکس کرتا ہے، یعنی ریفلیکٹر ہے۔ لیکن جدید سائنس کی تحقیق 10ویں صدی میں البیرونی اور الہشام کے بعد 16ویں صدی میں نکولس کوپرنیکس اور بعد میں 17ویں صدی میں گلیلیو نے ثابت کر ہی دیا کہ چاند روشنی کا محض ایک ریفلیکٹر ہے۔ وہ لوگ دوربینوں سے چاند کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سورج ہمارے نظام شمسی میں ایک دہکتا سیارہ ہے جو مسلسل نیوکلیئر فیوژن کی حالت میں ہے۔ اس کی حرارت اتنی زیادہ ہے کہ اگر سورج اپنے مدار یا محور سے ذرا سا ہٹ جائے تو دنیا کی تباہی یقینی ہے۔ سورج کے مقابلے میں چاند زمین کا ہمسایہ ہے، اتنا نزدیک کہ 1969 میں ناسا کے 2 خلاباز نیل آرمسٹرانگ اور ایڈوین ایلڈرن نے چاند کی سطح پر اتر کر امریکی جھنڈا گاڑ دیا۔ واپس اپنے تیسرے ساتھی مائیکل کولنز سے ملے جو ان کا خلائی جہاز میں انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے نظام شمسی کے 8 سیاروں میں 6 کے اپنے چاند ہیں۔
भले ही ज़मीन का एक ही हो। लेकिन मरीख के 2 चांद हैं, नेपच्यून के 16 है, यूरेनस के 28 है, जुपिटर के 93 हैं और सैटर्न के 146 हैं। जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस शुमारे को भी उसी तरह सराहेंगे और प्यार देंगे जैसे आपने इससे पहले शुमारों को सराहा और प्यार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।